Hi viewers, welcome to Vidhyalakshmi YouTube channel. So previous chapter 1 உடைய fundamentals பார்த்தோம். இந்த வீடியோல நம்ம chapter 2 உடைய fundamentals பார்க்க போறோம். Refresher course module. So இது வந்து previous வீடியோல சொன்ன மாதிரி not only for plus 2, it is applicable for plus 1 also. அதனால இத அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. அப்படியே close watching it. அதே மாதிரி forthcoming videosயும் கண்டினியூவா பாருங்க. அந்த previous வீடியோல என்ன பண்ணிருப்போம்னா at the end of the session as per the module presented by government, we introduced two things. One is activity and another one assessment. இது இல்லாம அடிஷனா நீங்களே கூட பாத்துக்கலாம். Okay, now we will enter into the topic. இப்போ நம்ம இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது எகனாமிக்ஸ் உடைய பேசிக் கான்செப்ட். கான்செப்ட்னா கருத்து. Okay, பேசிக் கான்செப்ட்ஸ். என்ன அதனுடைய லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ் என்ன? What are the learning outcome? அதாவது learning objectives. என் கற்றலின் நோக்கம். இதில இருந்து நான் என்ன தெரிஞ்சிக்க போறேன்? Number 1, to understand the basic concept of economics. The basic concepts of economics. அடுத்தது to know the subdivision and the types of economics, and next to acquire clear knowledge and micro and macro economics. So first என்ன பார்க்க போறோம்? Basic economics, basic concepts. Number 2, subdivision and types பார்க்க போறோம். Number 3, about the micro and macro. Next, the basic concepts of economics. இதில் என்ன சார் கான்செப்ட்? கருத்து என்ன சார் இது பேசிக் கான்செப்ட்? It explained based on the theory. இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, many people are doing business but very few people only they are making the success. ஒரு சிலரால மட்டும்தான். ஏன் அவங்களால மட்டும் முடியுது அப்படின்னா, they know the basic principles of economics உடைய basic principle தெரிஞ்சவங்க எல்லாராலையுமே they can balance their business will be a success. They won't face any failure வரும். ஆனா அந்த ஃபெயிலியரை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? they can balance. அதுதான் பேசிக் கான்செப்ட். அந்த கான்செப்டை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்? we shall never make any mistakes. இப்போ நமக்கு ஃபெயிலியர்ன்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. it is chanceless. Okay, now the concept to explain its theory. Number 1, a complete and clear grasp of their meaning is necessary when the theory associated with them are studied. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த பேசிக்கான பிரின்சிபல்ஸை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே so there is chanceless for failure. Only a preliminary acquaintance is now attempted. Okay, இப்போ நம்ம பேசிக்கா தியரி ஒரு மினிமம் தான், preliminary ஒரு மினிமம் பார்ட் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். Next, goods and services. Step by step, one by one நம்ம பார்க்க போறோம். Number 1, goods and services. Both goods and services satisfy human wants. நம்மளுடைய பொருளும் சரி சேவையும் சரி நம்மளுடைய மனிதனுடைய திருப்திப்படுத்து தான். டு சாட்டிஸ்ஃபை த ஹியூமன் பீயிங்ஸ். இன் எக்கனாமிக்ஸ் த டேர்ம் கூட்ஸ், இதுக்கு வேற வேற பேர்லாம் இருக்கு. என்னென்ன பேர்லாம் இருக்கு சார்? டேர்ம் டாஸ் implies the term services also unless specified otherwise. Okay, what are the types of goods and services? அந்த goods எப்படி பிரிக்கலாம்? free and economic goods, consumer and capital good, perishable and durable goods. free and economic. free அப்படின்னா air, sunlight, water. Previously we are not spending money for the money, but at present we are spending a minimum amount for our daily expenses. daily expenses இதையும் ஒன்றுத்தை சேர்த்து வச்சிருக்கோம். now it is become a economical term மாறி போச்சு இல்லையா? so free and economic goods. Number 2, consumer and capital goods. சாதாரணமாக பயன்படுத்துது. capital goodsனா மூலதன பொருட்கள். எக்ஸாம்பிள் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் நம்ம அது உள்ள கொண்டு வந்துடலாம். தென் பெரிஷபிள் அண்ட் டியூரபிள். பெரிஷபிள்னா குயிக்லி கெட்டிங் சேஞ்ச், அதாவது டிசீஸ்ட் கெட்டு போகிற உணவுகள், பால், ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் இது எல்லாம் சொல்லலாம். டியூரபிள் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்னிச்சர்ஸ், லாங் லாஸ்டிங். ஸோ இப்படி நம்ம இதனுடைய டைப்ஸாக 3 டைப்ஸாக பிரிக்கலாம். வாட் ஆர் த 3 டைப்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்? நம்பர் 1, ஃப்ரீ அண்ட் எக்கனாமிக் குட்ஸ். எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கோங்க. கன்சியூமர் அண்ட் கேபிட்டல் குட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க. பெரிஷபிள் குட்ஸ் அண்ட் டியூரபிள் குட்ஸ். இது நமக்கு வந்து 2 மார்க்லையும் இருக்குது, 3 மார்க்லையும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட், நம்பர் 2, யூட்டிலிட்டி. கான்செப்ட் நம்பர் 2. நம்பர் 2, யூட்டிலிட்டி. வாட் இஸ் யூட்டிலிட்டி? யூட்டிலிட்டி மீன்ஸ் யூஸ்ஃபுல்னஸ். எந்த அளவுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுது. இட் இஸ் அ வாண்ட் சாட்டிஸ்ஃபையிங் பவர் ஆஃப் அ கமாடிட்டி ஆர் எ சர்வீஸ். ஒரு பொருளினுடைய திருப்தி, அதுலேருந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறோம். த கன்சியூமர் டெரைவ்ஸ் யூட்டிலிட்டி மெஷர்ட் இன் த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூட்டில்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு வந்தது தான். டைப்ஸ் ஆஃப் யூட்டிலிட்டி there are 6 types. இதுவும் நமக்கு ஒரு 2 மார்க். What are the 6 types? Form utility, time utility, place utility, service utility,
possession utility and knowledge utility. இந்த words மட்டும் எழுதினோம்னா நமக்கு 2 mark question. Suppose the same question is asked in 3 mark னா நம்ம further explanation with example ஓட present பண்ணனும். Form இது என்ன type, time என்ன டைம்க்கு யூஸ் ஆகுது, next place at which place, service இதுல இருந்து கிடைக்கிற சேவை என்ன, possession how you are using, owning, next knowledge அதுல இருந்து நம்ம gain பண்ற knowledge. So number 2 concept number 1 என்ன பார்த்தோம், goods and services, number 2 utility, number 3 price. What is price? The value of a good. ஒரு பொருளோட விலை என்ன அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும், based on the price. It is a value of a good expressed in terms of, அதை எப்படி express பண்றாங்க, in money, in terms of money. Price of a good is fixed, say 10 rupee, 1 rupee, 1000 rupee, 1 lakh rupee அப்படின்றோம், based on the demand, because of the demand for the supply of good. Next market, அந்த பொருளை தயாரிச்சிட்டோம். This is fourth concept. மார்க்கெட்ல கொண்டு போய் சேல்ஸ் பண்றோம். What is a market? A place where buyer and seller are meet together. வாங்குறவங்க விக்கிறவங்க எல்லாரும் மீட் பண்ற ஒரு இடம். It is a common place, it is a natural place னு கூட சொல்லலாம். Market represents where buyer and seller enter into an exchange of goods and services over a price. ஒரு விலையை வச்சிட்டு தான் அவங்க என்ன பண்றாங்க, they are meeting together. That is fourth concept. Next number 5 cost. What is cost? செலவுகள், உற்பத்தி பண்றது, production cost அப்படின்றோம், உற்பத்திக்கான செலவு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்போம், ரெவென்யூ லாஸ் காஸ்ட் அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருப்போம். வருமானம் அதிகமாக உற்பத்தியை வந்து உற்பத்தியினுடைய செலவை குறைச்சோம் அப்படின்னா அப்போ என்ன ஆகும், நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்லி த ப்ராஃபிட் வில் பி மோர். ரெஃபர்ஸ் டு த எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் டு ப்ரொடியூஸ் ஆர் அக்வயர் அ கிவன் குவாண்டம் ஆஃப் குட். ஒரு பொருளை தயாரிக்கிறதுக்கு ஏற்படுற செலவு, அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், காஸ்ட்னு சொல்கிறோம். நம்பர் 6 ரெவென்யூ, அதுலேருந்து கிடைக்கிற வருவாய், ரெவென்யூ. இன்கம் அப்படின்னு இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, TR equal to P into Q. TR na என்ன சார், total revenue. Price into quantity, TR equal to P into Q. Income obtained from the sale of goods and services. Revenue வருவாய்ன்றது எப்படி வரும், ஒரு ப்ராடக்ட்டை எடுத்துட்டு வந்து மார்க்கெட்டில் சேல்ஸ் பண்ணும்போது மொத்தமாக பண்ணும்போது கிடைக்கிற இன்கம் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ரெவென்யூ. அதுலேருந்து ப்ராஃபிட்டை தனியாக பிரிப்போம், அது வேறு விஷயம். நெக்ஸ்ட் இதில் பார்க்கலாம், how to calculate சார், how to calculate my revenue. இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, total revenue TR equal to price into Q, quantity, P into Q, price per unit of the good, Q total quantity of the good sold. Next equilibrium, equilibrium na சமநிலைன்னு அர்த்தம். According to the professor Stigler அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ல equilibrium is a position, இங்க பாருங்க இத கொடுத்துருப்போம் பாருங்க, quantity demanded and supply இப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலைஸ் ஆகும்போது this is called equilibrium. Are able to see the screen? I think எல்லாருக்குமே தெளிவாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். So D represents a demand and S represents supply. So supply and demand when they are meeting together on the point the equilibrium point சொல்றோம். So இங்க வந்து x axis y axis சொல்றோம். x axis எல்லாமே என்னன்னா independent. So dependent எல்லாமே எதுல இருக்கும், y axis ல இருக்கும். So independent is demand and supply. So இங்க வரும்போது dependent யாரங்க, price, price பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு goods இருக்கும். Equilibrium is a position, அது வந்து ஒரு position, ஒரு இடம் அப்படின்றார், from which there is no net tendency to move. வந்து move on chanceless அப்படி சொல்லிடுறார். ரெண்டுமே I need 10, I got 10 அப்படின்னா it is equilibrium. Next income, இதிலிருந்து எனக்கு என்ன இன்கம் வந்தது, the amount of monetary or other returns either earned, the amount of monetary or other returns either earned or unearned, or unearned, maybe a small or big, small or big, accruing over a period of time, or a duration கொடுத்துரு to an economic unit, or a duration say 1 year, 1 month, 1 week, 1 day, based on the goods, goods பேஸ் பண்ணிருக்கு. ஸோ ஒரு ஸ்மால் ரீகேப்பாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 8 கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோம். நம்பர் 1 என்ன பார்த்துருக்கோம், வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், goods and services, number 1. Number 2 utility, அதனுடைய types, there are 6 types of utility, form, time, place, service, knowledge, possession. Next number 3 price. Number 4 market. Again I repeat, goods and services, utility, price, market. Goods and services நம்ம 3 types ஆ பிரிச்சிருப்போம். எப்படி பிரிச்சிருப்போம், free and economic goods, consumer and capital goods, perishable and durable goods. அதே மாதிரி types நம்ம 6 types ஆ பிரிச்சிருப்போம். What are the 6 types? Form, time, place, service, knowledge and possession.
price market 4 terms over 4 concept. Next cost and revenue 5 and 6, equilibrium and income 7 and 8. Now we are moving to subdivisions of economics. அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா வந்துருக்கும் எத்தனை கான்செப்ட் டோட்டலா? there are 8 concepts. I think now you are clear. How many concepts totally? There are 8 concepts. Okay, now subdivisions of economics. இதுக்குள்ள ஏதாவது branches இருக்கா? Consumption, ஏதாவது இந்த எக்கனாமிக்ஸ்ன்றது based on the 4 important term: consumption, production, exchange and distribution. Subdivisions totally 4. How many subdivisions? Totally 4 subdivisions. It is a traditional approach. It considered economics as a science of wealth. Nalla gavanikkanum. Divided into 4 subdivisions. What are the 4 subdivisions? Consumption, production, exchange and distribution. What is consumption? The starting point of economic activity for human wants. இங்கேருந்து தான் ஆரம்பம். மனிதனுடைய தேவைன்றது அந்த பொருளை பயன்படுத்தும் போது அங்கே தான் ஆரம்பிக்குது, அங்கே தான் தொடங்குது. நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன், த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் இன்புட் இன்டு அவுட்புட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காட்டன்லேருந்து கார்மெண்ட் மாத்திரம், அதே பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரொடக்ஷன். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச், அந்த பஞ்ச உற்பத்தி பண்ணுறது கூட ப்ரொடக்ஷன் தான். அதுலேருந்து த்ரெட்லேருந்து கிளாத்லேருந்து டிசைனிங், இப்படியே ஃபைனலாக கார்மெண்ட்டாக மாறுது. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச், இதான் மாத்திரம். Concerned with price determination, அந்த இடத்துல விலை தான். Which is a determining factor here? Price is the determining factor in different market forms. அது மாறுது, vary ஆகுது. Then finally distribution, we are distributing the goods. Studies about the pricing of factors of production. Studies about the pricing of factors of production. So subdivisions total எத்தனை இருக்கு? Totally 4. What are the 4? Consumption, production, exchange, distribution. Next, types of economics. இப்போ டைப்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ்ன்னு பார்க்க போகிறோம். நம்பர் 1 மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். மொத்தம் எத்தனை டைப் இருக்குது? லெட் வி சி ஒன் பை ஒன். இந்த மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்க்கு ஒரு ஷார்ட் பிக்சர் இங்கே என்க்ளோஸ் பண்ணியிருப்போம். மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபேக்டர் தட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இண்டிவிஜுவல் எக்கனாமிக் சாய்ஸஸ். நெக்ஸ்ட் டெசிஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஃபர்ம், டெசிஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் கன்சியூமர், ஹவு டிமாண்ட் and prices are determined in individual market, decision of individual household and labor economics. Micro economics குள்ள இதெல்லாம் இருக்கு, branches. இது பேஸ் பண்ணி தான் இது எல்லாத்தையும் சொல்றது தான் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். The study of economic actions, இங்க பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, அந்த ஆக்ஷன்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு? about the individual unit, household, firms. இங்க வந்து firms, அது firms or industries. Firms or industries. Firms are industries. Next, it is also known as price theory. Microeconomics க்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்றோம்? Microeconomics also called or otherwise called as price theory. Next, macroeconomics. Number 2. இந்த மேக்ரோக்குள்ள, ஸோ அந்த எர்த் கம்ப்ளீட்டாக அந்த எர்த்குள்ளே இருக்கிற மொத்தத்தையும் சொல்கிறது தான் மேக்ரோ. மேக்ரோ மீன்ஸ் லார்ஜ், மைக்ரோனா ஸ்மால், மேக்ரோ மீன்ஸ் லார்ஜ். It is concerned with the economy as a whole. ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாத்தையும் ஓவராலாக சொல்கிறது. அதுக்குள்ளே என்னென்ன சார் இருக்குது? It is aggregate of national income, inflation, unemployment and taxes. National output, inflation, unemployment and taxes. It is also known as income theory. Price theory na micro, income theory na macro. Next, international economics. Number 3. It link. இப்போ நம்ம ஓவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம், கூட்ஸை வந்து எக்ஸசிவாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். நம்மளுடைய தேவை போக எங்கே தேவை இருக்குது, வேர் இஸ் த டிமாண்ட் இஸ் அரைசிங், அங்கே கொடுக்குறோம். ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ளே பண்ணோம்னா இட் இஸ் கால்டு இன்டர்னல் எக்கனாமிக்ஸ். இதே பார்டர் தாண்டி போகும்போது இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸ். அதுதான் இங்கே இன்டர்நேஷ்னல். ஹேவிங் லிங்க் வித் அதர் கண்ட்ரீஸ் த்ரூ ஃபாரின் கேபிட்டல், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட். இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த டேர்ம்ஸ் ஃபாரின் ட்ரேட், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் under the international economics. Next, public economics. The income or revenue, raising and expenditure incurring activities, adjustment with each other, adjustment with one another அப்படினு சொல்லலாம். one with the other. Scope, இதனுடைய ஃபியூச்சர் public expenditure, revenue, debt, administration and federal finance. Public expenditure, பப்ளிக் பொதுவாக ரோடு மெயின்டைன் பண்ணுறது. இப்போ வர இன்கமாக கவர்மெண்ட் அப்படியே வச்சுக்காது, என்ன பண்ணுவாங்க? தே ஆர் லேயிங் லோட் ஆர் மெயின்டைனிங் த ரோட்ஸ்,
அப்புறம் லேயிங் த பைப்லைன் ஃபார் சப்ளைங் ட்ரிங்கிங் வாட்டர், ட்ரைனேஜ் கிளியரன்ஸ், இப்படி நிறைய செலவு பண்ணுவாங்க. ரெவன்யூ வருவாய் இன்கம்மை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு டெப்ட்டு, அதுக்கான கடன் சோர்ஸ் வாங்குது. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிர்வாகம், ஃபெடரல் ஃபினான்ஸ் இண்டிவிஜுவலாக எடுத்து மேனேஜ் பண்ணுறது. ஸோ இட் இஸ் அண்டர் த பப்ளிக் எக்கனாமிக். நம்பர் 1 என்ன பார்த்தோம்? மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். நம்பர் 2 மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். நம்பர் 3 இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸ். அண்ட் நம்பர் 4 பப்ளிக் எக்கனாமிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்பர் 5 டெவலப்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ். இட் டீல்ஸ் வித் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப், இது வந்து ஸ்டேட்டஸை பேஸ் பண்ணுது, டெவலப்டு நேஷன், அப்டக்கிள்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட், எக்கனாமிக் அண்ட் நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர், மாடல் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ஸோ டெவலப்மெண்ட்ன்றது நாட் ஓன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் ஒன் பர்டிகுலர் நேஷன், இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு ஆல் த நேஷன்ஸ். அதுக்காக தான் இங்கே வந்து ஒரு சின்ன பிக்சரைஸ் போட்டிருப்போம். இந்த ரிவர்ஸ் ப்ராசஸில் இருக்கும். ஹெல்த் எக்கனாமிக்ஸை பற்றி சொல்லியிருப்போம். இதில் ஹெல்த் அண்டு டெவலப்மெண்ட், ஹெல்த் சர்வீஸ் டூ. ஏன்னா நீங்கள் இதை வந்து கெஸ் பண்ணி சொல்லணுன்றதுக்காக தான் இப்படி போட்டிருக்கு. இந்த பிக்சர் ரிவர்ஸில் போட்டிருக்கு. இது என்னன்றதை நீங்களே ட்ரா பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ட்ரா பண்ணி பார்த்துட்டு எழுதி பார்த்து டீச்சர்ட்டையும் ரெஃபரன்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அலாகேஷன்ஸ், எந்தெந்த யூனிட்டுக்கு என்ன அலாகேட் பண்ணுறோம், ஹவு மச் யூ ஆர் அலாட்டட். நெக்ஸ்ட் ஹெல்த் எக்கனாமிக்ஸ். ஏன்னா இந்த டேக்ஸ், கவர்மெண்ட் வாங்குற டேக்ஸை வந்து என்ன பண்ணுவோம், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னா தே ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் எ மேஜர் ஷேர் ஃபார் த சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஃபங்க்ஷன். வாட் இஸ் தட் சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஃபங்க்ஷன்? அது வந்து மொத்தம் 3 டேர்ம்ஸ் தான், ஹெல்த்து, எஜுகேஷன் அண்ட் டிஃபென்ஸ். ஹெல்த்து, எஜுகேஷன் அண்ட் டிஃபென்ஸ். ஹெல்த் எக்கனாமிக்ஸ், இட் இஸ் அன் ஏரியா ஆஃப் அப்ளைடு எக்கனாமிக்ஸ். இட் கவர்ஸ் த ஹெல்த் இண்டிகேட்டர்ஸ். அதில் என்ன பண்ணுறாங்க, ப்ரிவென்டிவ் கியூரேட்டிவ் மெஷர்ஸ். வரத்துக்கு முன்னாடி தடுக்கிறது, வந்ததுக்கப்புறம் அதை சுத்தமாக க்யூர் பண்ணுறது. ஓகே, நோய் வரும் முன் வந்ததுக்கு பின் அப்படின்றது, அதுதான் அந்த டேர்ம் ப்ரிவென்டிவ் அண்டு கியூரேட்டிவ். இது வந்து எக்கனாமிக்ஸால் மட்டும்தான் இந்த டேர்மை யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். தட் மச் பவர் வி ஹாவ். ப்ரிவென்டிவ் அண்டு கியூரேட்டிவ் மெஷர்ஸ், மெடிக்கல் ரிசர்ச் அண்ட் எஜுகேஷன், ரூரல் ஹெல்த் மிஷன், தீஸ் ஆர் ஆல் அண்டர் த ஹெல்த் எக்கனாமிக்ஸ். இது நம்பர் 6. நெக்ஸ்ட் நம்பர் 7 என்விரான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ். என்வைரான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ், ஸ்டடி ஆஃப் இன்டர்டிசிப்ளினரி டூல்ஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருப்போம், ஒரு லீஃப் பேஸ் பண்ணி இந்த பிக்சர் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு பிக்சரில் கொடுத்துருப்போம் சோலார் எனர்ஜி, தென் ஹீட். இது உள்ள ரா மெட்டீரியல், எக்கோசிஸ்டம், எக்கானமி, வேஸ்ட்டு, ஒரு சைக்கிளிக் ப்ராசஸாக இங்கே கொடுத்துருப்போம். கிடைக்கிற சோர்ஸை எப்படி நம்ம அந்த சுற்றுச்சூழலை எப்படி நமக்கு சாதகமாக மாற்றிக்கிறோம். ஸ்டடி ஆஃப் இன்டர்டிசிப்ளினரி டூல்ஸ் ஃபார் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் எக்காலஜி, எக்கானமி அண்ட் என்வைரான்மெண்ட். அது என்வைரான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த 7 டேர்ம்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. 7 what are the 7 டேர்ம்ஸா? என்ன டேர்ம்ஸ் அது? சப்டிவிஷன்ஸ் பார்த்தோம். சப்டிவிஷன்ஸ் 4 தெரியும் நமக்கு. ஃபார் அ ஸ்மால் ரீகேப் உங்களுக்காக மறுபடியும் போடுறேன், அகெயின் கோ த்ரூ பண்ணுங்க. டைப்ஸ் ஆஃப் த எக்கனாமிக்ஸ். டைப்ஸ்னாவே நமக்கு இந்த 7 டைப்ஸ் ஞாபகம். மைக்ரோ, மேக்ரோ, இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக் அண்டு பப்ளிக் எக்கனாமிக்ஸ், டெவலப்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஹெல்த் எக்கனாமிக்ஸ், என்விரான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ். டோட்டலாக இந்த 7 டைப்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம். இது வந்து ஒரு 3 மார்க்கில் கேட்குறாங்கனாலும் அப்ளிகபிள், 5 மார்க் அப்ளிகபிள். ஸோ இட் வில் பி அப்ளிகபிள் இன் போத் ஏரியாஸ். இங்கே பிக்சர்லாம் நீங்கள் எக்ஸாமில் பிக்சர்லாம் நோ நீட் டு ட்ரா, நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இந்த பிக்சர்ஸை என்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு இது ரிலேட்டடாக ஆக்டிவிட்டி, அதாவது பேசிக் கான்செப்ட்ஸில் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஆக்டிவிட்டி என்ன? நம்பர் 1 கிரியேட்டிங் அ ஃபேண்டசி மார்க்கெட். இங்கே பிக்சர் கொடுத்துருக்க பாருங்க, திஸ் இஸ் அ ஃபேண்டசி மார்க்கெட். நம்ம கிளாஸ் ரூம் தான், நம்ம கிளாஸ் ரூமை ஃபேண்டசி மார்க்கெட்டாக மாற்றுறோம். இந்த கிளாஸ் ரூம் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். அங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, பையிங், செல்லிங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சிங் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இந்த மார்க்கெட். ஒரு சின்னதாக ஒரு சேல்ஸ் சென்டர், ஒரு கவுண்டரை வந்து சேல் டேவாக நம்ம அங்கே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம். எக்கனாமிக்கான த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் மேக்கிங், பர்ச்சேசிங் ஆர் செல்லிங் கூட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ். ஒரு 100 rupees கையில் வச்சுட்டு நம்மளால் என்னென்ன பொருள்லாம் வாங்க முடியும், ஒரு கம்மியான அமௌண்ட்டை வச்சுட்டு அதிகமாக யாரெல்லாம், இது வந்து ஒரு குரூப் ஆக்டிவிட்டி. நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது, எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம், எதுலலாம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்மளே என்ன பண்ணலாம், வி அவர் செல்ஸ் மேக்கிங் அ செல்ஃப் எவாலுவேஷன். இந்த ஆக்டிவிட்டி கண்டிப்பாக பண்ணணும் நம்ம. நெக்ஸ்ட் ஆஸ் யூஷுவல் அசஸ்மெண்ட். இதில் என்ன அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் ஆர் கூட்ஸ், கூட்ஸ்னா என்ன, இது வந்து ஒரு 2 மார்க். தென் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் யூட்டிலிட்டி, மொத்தம் 6 டைப்ஸ் பார்த்துருக்கோம். அண்ட் தென் டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் மைக்ரோ அண்ட் மேக்ரோ. இங்கே பார்த்த பாயிண்ட்ஸே நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். ப்ரைஸ் தியரி, இன்கம் தியரி, ஒரு வேர்டு நானே இன்ட்டு கொடுத்துட்டேன். இதை பேஸ் பண்ணி மைக்ரோ மீன்ஸ் ஸ்மால், மேக்ரோ மீன்ஸ் லார்ஜ் அப்படின்னு டெவலப் பண்ணி நீங்களே எழுதலாம். வாட் ஆர் த சப்டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ், மொத்தம் வந்து 4 சப்டிவிஷன்ஸ். கன்சம்ஷன், ப்ரொடக்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்த்தோம் இல்லையா.
அது வந்து 4 subdivisions. ஸோ இந்த அசஸ்மெண்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க, go through it, and also exercises plus additional questions also you just go through. And finally, thank you for watching the video. So upcoming videos நல்லா go through பண்ணிக்கோங்க. our major aim to secure எல்லாருமே full mark வாங்கணும் தான் எங்களுடைய primary aim. Not only primary aim, இது வந்து it is a growth of you are the wealth of the nation, you are the people responsible for wealth as well as welfare. ஆனால் நீங்கள் எல்லாருமே ஹையஸ்ட்டாக ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக வரணுன்றதுக்காக தான் நாங்கள் இவ்வளோ ஸ்டெப் எடுத்து பண்ணுறோம். ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். வில் see in the next videos. Thank you all. Be a great citizen.